Now we are going to discuss RRB Office Assistant Grand Test 50 from the reasoning section. Okay. Now we'll move to the questions here. So question number 1 to 5, they have given that answer the questions based on the information given below. They have given 4 words here. Okay. Now the question they asked is if the letters in each word is arranged in English alphabetical order from left to right. That means we need to arrange these letters in alphabetical order. Okay. So first of all MER1 ఇచ్చున్నారు కాబట్టి దీనికి alphabetical order లో రాస్తే so MERO. So I'm going to write this as E. After that, I'm going to get M, O, and R. So this is from this. And దీంతో ఏమొస్తుందంటే A, E, S, T. So next one దీంతో A, L, S, T. And from this we can find A, E, S, V. So ఇది alphabetical order లో arrange చేసుకున్నాం సార్. Then each word is arranged ascending order in English alphabet. సో ఇప్పుడు వర్డ్ అన్నిటిని కూడా ఇంగ్లీష్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమని చెప్పారు సార్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో. ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఆబ్వియస్గా ఈఎంఓఆర్ఏ ఉంటుంది. సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నారు అంటే మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇది అరేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఏఈఎస్టీ ఏఎల్ఎస్టీ అంటే నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఏఎల్ఎస్టీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏఈఎస్టీ ఏఈఎస్విలో నెక్స్ట్ పెద్ద నెంబర్ పెద్ద వర్డ్ ఏంటంటే ఏఈఎస్వి. లాస్ట్లో ఏఈఎస్టీ వస్తుంది సార్. ఓకే. Now, which among the following is third word from the left hand? Left hand నుంచి వచ్చే third word ఏంటి అని అడిగారు. That is AESV. That is there in option B. Now, question number 2 here. If the first letter in each word is interchanged with the last letter. So, ప్రతి first letter ని last letter తో interchange చేయమన్నారు సార్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది O and this becomes M. So, remaining 2 are common. Next, E, S, A, T. And here it will be A and S, the remaining will be TL, and here it will be V, A and V, remaining 2 will be common here. Clear? Now they're asking if the first letter is in each word is interchanged with the last letter of the word, then how many meaningful words are formed in this arrangement? So OERM అంటే ఏ meaningful word లేదు, ATLS లేదు, AESV లేదు. So obviously eats. So we are having eats as a word here, meaningful word. So option C will be the answer for question number 2. Next question. If the vowel in each word is replaced by the next letter, so E ante F అవుతుంది, O ante P అవుతుంది. Here we are going to get B and F. Here we are going to get B, and here we are going to get F and B. Each word is replaced with the next letter in the English alphabet, and the consonant is replaced with the previous letter. That means vowel plus 1 చేయాలి. So this is the condition, vowel plus 1 and consonant minus 1. So consonant minus 1 అంటే M minus 1 L, R minus 1 Q. S minus 1 R, T minus 1 S. This is R, S, K. And this is U and R. So vowel plus 1 చేసాం, consonant minus 1 చేస్తున్నాం సార్. Now the question is, and the consonant is replaced with the previous letter, then how many words have vowels in it? ఎన్ని words లో vowels వచ్చినాయి అని అడుగుతున్నాడు సార్. సో ఇందులో vowel లేదు. So here also we are not having vowel. Here also we are not having vowel. But if you observe here, we are having vowel called U here. That's why only one word is which is having vowel here. That's why option D will be the answer for this question. Now observe next question here. If the letters in each word is arranged in alphabetical order. So ఇందులో letters ని first arrange చేయమన్నాడు సార్ alphabetical order లో. So first the alphabetical order arrange చేస్తే what we are going to get from this? E, and after that we are going to get M, O, R. Second one A, E, S, T. Next one we are going to get this as A, L, S, T. Here we are going to get from this A, E, S, V. So ఇలా వచ్చింది సార్. Left. If the letters in each word is arranged in alphabetical order from left to right, then the first and second letters are interchanged. ఈ రెంటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయమంటున్నారు సార్. సో MEOR అవుద్ది. ఇక్కడ EAST. Here I am going to get LAST. Here I am going to get EASV. Clear? Now, how many meaningful words are formed after adding LY to the end of the each word? ప్రతి వర్డ్ లో ఎండింగ్ లో LY ని యాడ్ చేస్తే LY, LY, LY and LY ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే how many meaningful words are formed అని అడిగాడు. ఇది మియర్లీ అని వచ్చింది. మియర్లీ అనే వర్డ్ లేదు.
ఈస్ట్లీ అనే వర్డ్ వచ్చింది, దెర్ ఇస్ నో వర్డ్. లాస్ట్లీ అనే వర్డ్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఈస్ట్లీ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ వీఆర్ గెటింగ్? ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఈస్ గెటింగ్. దట్స్ వై ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Next, observe question number 5 here. If the second and fourth letter of each word is interchanged, then the first letter of each word is replaced with H. Second and fourth letter interchange చేయమని చెప్పారు సార్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? MORE. Next, observe here. Second and fourth should be interchanged. This is going to be SETA. And this is going to be SALT. And this is going to be VASE. So like that we formed by interchanging the second and fourth letters. Then first letter of each word is replaced with H. సో అప్పుడు ప్రతి లెటర్ని కూడా స్టార్టింగ్ లెటర్ని హెచ్తో రీప్లేస్ చేయమంటున్నాడు సార్. సో ఇట్ బికమ్స్ HORE, దిస్ బికమ్స్ HETA, and this becomes HALT, and this becomes HASE. Okay sir, now this is the thing, that's what we have formed. How many meaningful words are formed which is second? సో ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్. హౌ మెనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అండ్ విచ్ ఈస్ సెకండ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్. సో హౌ మెనీ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ ఫార్మ్ అంటే ఇందులో మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఏమైందంటే హోర్ కాదు, హెటా కాదు, హేజ్ కాదు, హాల్ట్ ఈజ్ అ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. సో ఎన్ని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ ఫార్మ్ అయినాయి సార్? ఓన్లీ వన్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఫార్మ్డ్. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి? విచ్ ఈజ్ సెకండ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్. సెకండ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఏముంది సార్? హెటా. అంటే వన్ హెటా అనేది ఆన్సర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్. Question number 6, based on the syllogs. Only a few birds are flowers. So I have taken like this, only few birds are flowers. Next one, no flower is lily. Okay, no flower is lily, and all flowers are roses. All flowers are roses. So this is what the statement they have given all about. మీరు క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేది లిల్లీలోకి వెళ్ళదు, లిల్లీ అనేది ఫ్లవర్స్లోకి రాలేదు, కానీ లిల్లీ అనేది రోజెస్లోకి రావచ్చు అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, నౌ విల్ చెక్ ద ఆన్సర్ హియర్. ఫస్ట్ వన్, సమ్ లిల్లీస్ ఆర్ రోజెస్. సమ్ లిల్లీస్ ఆర్ రోజెస్ అని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నాడు, ఆల్రెడీ ఉంది అని చెప్తున్నాడు, లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. సెకండ్ వన్, ఆల్ రోజెస్ బీయింగ్ బర్డ్స్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. మొత్తం రోజెస్ అన్నీ కూడా బర్డ్స్లో పెట్టొచ్చా? ఎస్, పెట్టొచ్చు, రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు సార్. మొత్తం రోజెస్ అన్ని లిల్లీలోకి రాకూడదు, కానీ రోజెస్ అన్ని కూడా బర్డ్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఎస్. Third one, these two are the answers. So answer for this question will be only 2 follows, that is there in option B. So question number 6, option B will be the answer. Now observe question number 7 here. Some bags are bottles. So some bags are bottles. Next, all bottles are birds. All bottles are birds. Next, no birds is balls. So no birds is balls. So this is the arrangement that we got here. Okay, now first observe this, most of the bags are birds. That means most means not exactly all, so we can go for some bags are birds. Some bags are birds ante yes, bags lo konta part birds avutunda ante avutundi sir ikkada. So first one is correct. Some bottles are not bags is a possibility. Some bottles are not bags is a possibility అని అడుగుతున్నాడు సార్. బాటిల్స్ లో బాటిల్స్ బ్యాగ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సమ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ బాటిల్స్ అని కనిపిస్తుంది, రైట్? సమ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ బాటిల్స్ కనిపిస్తుంది. వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సమ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ బాటిల్స్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే అవుతుంది, ఎందుకంటే కొన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా పార్ట్స్ అవ్వకపోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎస్, సో బోత్ 1 and 2 follows here. That's why answer for this question will be both conclusion 1 and 2 follow. That is there in option A. So option A will be the answer for this question. Now observe question number 8 here. All birds are animals. So all birds are animals they have given. Next one, only a few animals are dogs. Only a few animals are dogs. Next one, no dog is camel. No dog is camel. సో ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్ దేనికి ఉంది అంటే క్యామిల్కి డాగ్కి మాత్రమే రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది, మిగతా వేటికి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. క్యామిల్ యానిమల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, క్యామిల్ బర్డ్లోకి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు.
Now observe here first one. Some birds are camels is a possibility. Some birds are camels is a possibility. Yes. ఎందుకంటే camel కి దీంతోనే restriction ఉంది. Restriction లేని చోటు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఇది. కాబట్టి camel can enter into animal, camel can enter into bird. That's why first one is correct. All dogs are birds is a possibility. మొత్తం dogs అన్నీ కూడా birds అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎస్. రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. కానీ మొత్తం యానిమల్స్ అన్ని కూడా డాగ్స్ అవడానికి ఉందా అంటే లేదు. అప్పుడు ఇక్కడ రెస్ట్రిక్షన్ అప్లై అవుతుంది. కానీ డాగ్స్ అన్ని కూడా బర్డ్స్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో బోత్ 1 and 2 follows here. That is there in option C. Question number 8, option C will be the answer. Question number 9 here. No parks or offices. So no park or office. Next. Only a few news or parks. Only a few news or park. Next, some trees are news. So I can write here, some trees are news. So this is what the statement they have given. Okay, now observe the questions. Some offices being trees is a possibility. Some offices being trees is a possibility. Yes, ఎందుకంటే ఆఫీస్ అనేది రెస్ట్రిక్షన్ దేంతో ఉందంటే పార్క్ తో మాత్రమే ఉంది. బట్ ఆఫీస్ కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ న్యూస్, ఆఫీస్ కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ ట్రీస్, రైట్? దట్స్ వై సమ్ ఆఫీసెస్ బీయింగ్ ట్రీస్ is a possibility is correct answer. Second one, some tree not being parks is a possibility. కొన్ని ట్రీస్ పార్క్స్ కాకపోవటానికి పాసిబిలిటీ ఉందంటే ఉంది. ఎందుకంటే వెన్ దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ట్రీస్ అండ్ పార్క్స్ ఏదైనా జరగచ్చు. ట్రీస్ కి పార్క్ కి మధ్యలో డైరెక్ట్ రిలేషన్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఎనీథింగ్ కెన్ బి ద పాసిబిలిటీ హియర్. That's why both 1 and 2 follows here. That is there in option C. Question number 9, option C will be the answer. Now observe question number 10 here. No village is city. So no village is city. Next one, all cities are towns. All cities are towns. Next, some countries are towns. So here I can write some countries are towns. So this is what the statement they have given, right? First one, all towns are cities. That's even given all towns are cities. మొత్తం టౌన్స్ అన్నీ కూడా సిటీస్ లో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. సో ఉండొచ్చా అని అడగట్లా, ఆల్ టౌన్స్ ఆర్ సిటీస్ అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఆల్ సిటీస్ ఆర్ టౌన్స్ అవుతాయి తప్ప ఆల్ టౌన్ సిటీస్ అవ్వదు. దట్స్ వై ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. సెకండ్ వన్, సమ్ టౌన్స్ ఆర్ నాట్ సిటీస్. టౌన్స్ లో కొంతపాటు సిటీస్ కాదు అని కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నాడు. అది మనం కన్ఫర్మ్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ గా ఉంది సార్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టౌన్ అండ్ సిటీ? సమ్ టౌన్ ఈస్ సిటీ అని చెప్పగలము, దానికి నెగిటివ్ ఆన్సర్ చెప్పలేము. That's why both 1 and 2 are wrong. When we are going to get both 1 and 2 as the wrong answer, we need to check for either or cases. So either or అవ్వాలి అంటే ఏంటంటే ఉండాలి సార్, సేమ్ సబ్జెక్టు, అలాగే సేమ్ ప్రెడికేట్ ఉండాలి, అలాగే దాంతో పాటు ఏంటంటే ఉండాలి సార్, సమ్, నో, నెక్స్ట్ సమ్ నాట్, సమ్ నాట్ ఉండాలి. దీంతో పాటు థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఆల్ సమ్ నాట్. సో ఈ మూడు స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏది ఉన్నా సరే ఎదురు అవటానికి ఛాన్స్, అంటే ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉండాలి. అలా అని చెప్పి ఆల్ నో ఉంటే అది రాంగ్ ఎదురారు అవ్వదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్ నో ఉన్న ఆన్సర్ అవుతుంది, సమ్ నాట్ ఉన్న ఆన్సర్ అవుతుంది, ఆల్ సమ్ నాట్ ఉన్న ఆన్సర్ అవుతుంది. కానీ ఆల్ నో ఉంటే ఆన్సర్ అవ్వదు. ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఉండాలి. ఆల్ నో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయినా సరే దీనికి ఎదురారు రాదు, ఓన్లీ 3 దానికే వస్తుంది. సో హియర్ వి గోట్ ఆల్ అండ్ సమ్ నాట్. దట్స్ మై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఎయిదర్ ఆర్. So we are going for option D. So question number 10, option D will be the answer. Now observe the question number 11 here. If the positions of the first and second letters of the word pharmaceutical are interchanged, similarly the positions of third and fourth are interchanged. And change చెప్తున్నారంటే every 1 and 2 letters. So ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి సార్. ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే you are going to get H and P. And third and fourth letters interchange. It is going to be R and A. And so on. Then the first half of the arranged word and second half of the arranged word are interchanged. సో ఇక్కడ వరకు చూడండి సార్, ఇక్కడ ప్రతి 2 లెటర్స్ అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు. అండ్ సో ఆన్ కాబట్టి చివరి వరకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ అండ్ సి, టి అండ్ యు, సి అండ్ ఐ అండ్ ఎల్ అండ్ ఏ. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటున్నాడంటే దెన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అండ్ అరేంజ్డ్ ఆఫ్ ద అరేంజ్డ్ వర్డ్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అరేంజ్డ్ వర్డ్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్. ఇందులో ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే ఎంతవరకు వస్తుంది, ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. సో 14 ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ టిల్ 7.
ఓకే. సో దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. సో ఈ సెట్ ఇక్కడికి వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు. CTUCILA ఇక్కడ నుంచి ఈ సెట్ అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది. HPRAAME. సో ఇలా అరేంజ్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ అటువైపు, సెకండ్ హాఫ్ ఇటు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోమన్నాడు అనమాట. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ విల్ బి ద ఫోర్త్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి ఫోర్త్ లెటర్ ఏంటి అని అడిగాడు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నుంచి ఫోర్త్ లెటర్ ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్లీ సి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. నౌ అబ్జర్వ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 12, they have given based on arrangement. 6 persons are there, J, K, L, M, N, O were born on 6 different years, 1978, 89, 91, like that they have given. And 2002, but not necessarily in the same order. Age of each person is calculated from the base year 2020. That means మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే 1978లో పుట్టినోడికి 2020కి ఏజ్ ఎంత ఉంటుందో దాని ప్రకారం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్ ఇక్కడ. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో వాట్ ఆర్ ది ఏజెస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్. సో దీని ద్వారా వచ్చేసి ఏజెస్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం సార్. 1978 2022 అంటే దట్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ 42 ఇయర్స్. నెక్స్ట్ 89. సో 89కి 2020 కంటే హీఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ 31 ఇయర్స్. నెక్స్ట్ 91 ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 29 ఇయర్స్. 96కి అబ్జర్వ్ చేస్తే హీఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 24 ఇయర్స్. అండ్ 2000కి 20 ఇయర్స్, 2002కి 18 ఇయర్స్. సో ఎవరైతే 2002లో పుట్టాడో ఇప్పటికి 18 ఇయర్స్ ఉంటాయి, అలా కౌంట్ చేసుకోమని చెప్పాడు సార్. నెక్స్ట్, సో మనకి ఇచ్చిన ఏజెస్ ఏంటంటే 78, 89, 91 అలా ఇచ్చున్నాడు అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ అరేంజ్ ద డేటా, దెన్ విల్ అరేంజ్ దట్ ఇంటూ పర్టికులర్ ఇయర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి డేటా స్టార్ట్ అయింది సార్. ఎన్స్ ఏజ్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 బట్ హీఈస్ నాట్ ద ఎల్డెస్ట్. సో ఒకసారి చూద్దాం. ఈ కేస్ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే 42 అనేది దేనికి సార్? ఇది 1978కి. దిస్ ఈజ్ 89, this is 91, 96, 2000 and 2002. Clear? So this is the thing they have given. First one, n's age is multiple of 3. So multiple of 3 అంటే ఏంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 18 is multiple of 3, 24 is multiple of 3, 42 is multiple of 3. ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే n's age is multiple of 3 but he is not the eldest. ఎల్డెస్ట్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ రాయటానికి ఛాన్స్ లేదు. ఈ రెండు పొజిషన్స్లో ఎక్కడో దగ్గర రాసుకోవాలి సార్. సో ఫస్ట్ ట్రయల్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ n హియర్. n ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. M was born in the even number year but not in 2000. సో M ఈవెన్ నెంబర్లో పుట్టాలి, ఇక్కడ మాత్రం కాదని చెప్పారు. సో ఇంకే ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 78 ఉంది, 96 ఉంది. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ M హియర్, ఈ రెండిట్లో ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు కాబట్టి సో ఐఎమ్ టేకింగ్ M హియర్. ఇఫ్ నాట్ ఐ గో ఫర్ ద అదర్ పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్, బట్ నాట్ 2 persons ఆర్ born బిట్వీన్ M అండ్ J. Mకి Jకి మధ్యలో 2 persons ఉండాలి. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్. నెక్స్ట్, L ఈజ్ యంగర్ దెన్ K and O but not as many as N. J is elder to K who is younger than O. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చున్నాడంటే L is younger than both K and O. L is younger than both K and O. L is younger than both K and O. ఇక్కడ మాత్రమే తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ నాట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ N. N అంత కాదు అని చెప్పాడు. ఓకే. సో J is elder to K who is younger than O. సో who is younger than O అని ఇచ్చున్నారు అంటే now we can go for K is younger than O. K is younger than O అంటే K and O ఇంటర్చేంజ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది సార్ ఇక్కడ. సో if we write O and K here, if we write O and K here, so now K is younger than O. Clear? Now, so J, O, K, M, L, N. So this is the order that we got here. Now, ఒకసారి అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అనేది చెక్ చేసుకోండి. M was born in even number year only, yes, but not in 2000. 2 persons are born between M and J, that is also over. L is younger than both K and O. O and K తో కంపేర్ చేసుకుంటే N, L younger ఉన్నాయి. J is elder to K who is younger than O. So K is younger than O. So this is the data that we got here. Now we'll check the questions based on it. Who among the following person is born between O and J? So O కి J కి మధ్యలో ఎవరు ఉన్నారంటే ఎవరు లేరు సార్. సో ఆన్సర్ విల్ బి నన్. So answer for this question will be none. Next question. Now observe question number 13. The person who is born in 1978 is how many years older than K? So 1978. ఇక్కడ ఉంది సార్ 1978. క్వశ్చన్ ఏంటంటే 1978లో పుట్టినోడు, ద పర్సన్ హూ వాస్ బోర్న్ ఇన్ 1978, హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఓల్డర్ దాన్ కే? కే కంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఓల్డర్ అని చెప్తున్నాడు సార్. సో 91, 78 ఎంత ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ 13 ఇయర్స్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. So answer for this question will be option C.
So option C will be the answer for question number 13. Question number 14. Who among the following person is born immediately after L? So immediately after L ఉన్నది ఎవరు అంటే N. That is there in option B. Which of the following pair of persons born in leap year? సో లీప్ ఇయర్ లో పుట్టింది ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఉన్న లీప్ ఇయర్స్ ఏంటేంటి ఉన్నాయి అంటే సో 96 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ అండ్ 2000 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. మిగతావేవి లీప్ ఇయర్స్ కాదు సార్. సో హూ ఈస్ ద పర్సన్స్ హ్యావింగ్ లీప్ ఇయర్స్ ఇయర్ ఎం అండ్ ఎల్. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ సి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 ఆప్షన్ సి విల్ బి ద ఆన్సర్. Question number 16. Who among the following persons are the second oldest person and second youngest person? So second oldest person ever sir O. Second youngest person ever L. So O and L will be the answer. That is there in option A. So question number 16 option A will be the answer. Now observe question number 17 here. The first and third digits of each number are interchanged. So these are the numbers given. The first and third digits of each number are interchanged. And this is going to be 853. So this is going to be 853. This is 629. Next 327, 528, 174. Within the number, and then all the numbers are arranged in ascending order. So ఇవన్నిటిని కూడా ascending order లో arrange చేయమన్నాడు. So starting with 174, 327, 528, 629 and 853. So ascending order arrange చేసాం సార్. Which of the following numbers will become the సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్టర్ ద అరేంజ్మెంట్? ఇందులో సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ 629. సో 629 అనే నెంబర్ దేంతో ఫామ్ అయింది సార్ మనకి? సో 926 తో ఫామ్ అయింది. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ బి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్. సో నా అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. If 2 is added to the second digit of each number, this is going to be 378, this is going to be 946, 743, 845 and 491. These are the numbers that we got here. Clear? 2 is added to the middle digit of each number. Then which of the following digit will be the immediate left of second lowest even digit? వీటన్నిటిలో ఫస్ట్ డిజిట్ హైయెస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్ ఏముంది? 8 ఉంది సార్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నది ఏంటి? 6. అడుగుతుంది ఏంటంటే విచ్ డిజిట్ విల్ బి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ లోయెస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్? సెకండ్ లోయెస్ట్ ఈవెన్ డిజిట్ 6, దానికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నది ఏంటంటే 4. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి 4. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ A. Now question number 19 based on a certain number circular arrangement. Clear? Now we are going to copy this data, then we will solve this question. So first one they have given regarding this is, so first they mentioned that a certain number of persons are seated around a circular table all facing this towards the center. Among all these positions only a few are known to us. So కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇచ్చున్నారు. A sits fourth to the right of K. Fourth to the right of K. So 1, 2, 3, 4. A is fourth to the right of K. Next one. Only 2 people are seated between K and C. Only 2 people are seated between K and C. Next, B sits second to the right of I. So ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే B sits second to the right of I. B sits second to the right of I. And I sits fourth to the right of C. I sits fourth to the right of C అంటే C కి I కి మధ్యలో 3 మెంబర్స్ ఉండాలి. సో ఇలా రావాలి సార్. నెక్స్ట్ వన్. మోర్ దెన్ 1 బట్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సీటెడ్ బిట్వీన్ K అండ్ B. సో K కి B కి మధ్యలో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉండాలి. ఆడ్ నెంబర్ ఉండాలి, అది మోర్ దెన్ 1 అయి ఉండాలి. Next, such that the total number of people are seated around the table is less than 14. So less than 14 undali. Next one, B is not seated adjacent to A. So B and A are not adjacent. So ikkada varaku information ichunnadu sir manaki. Okay, now we'll solve this question. So now I am taking the circle here. So first one they have mentioned that K fourth right lo A undi. So 1, 2, 3, 4. I am taking A here. K కి ఫోర్త్ రైట్ లో A ఉంది. నెక్స్ట్ K కి C కి మధ్యలో 2 మెంబర్స్ అని ఇచ్చారు. సో K కి C కి మధ్యలో 2 మెంబర్స్ మీన్స్ C will comes here. 1, 2, 3, 4 and K and C there are 2 members. And C కి ఫోర్త్ రైట్ లో I ఉంది. సో 1, 2, 3, 4. ఫోర్త్ రైట్ లో I ఉంది. I కి సెకండ్ రైట్ లో B ఉంది. 1, 2. I కి సెకండ్ రైట్ లో B ఉంది. నెక్స్ట్ K కి B కి మధ్యలో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉండాలి అని ఇచ్చారు సార్. సో నెక్స్ట్ B అండ్ A పక్క పక్కన ఉండకూడదని ఇచ్చున్నారు.
So if you observe here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో 10 అయింది సార్ టోటల్ ఇప్పటికి. సో కేకి బికి మధ్యలో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉండాలి. కే లెఫ్ట్ నుంచి కౌంట్ చేస్తే 1 ఉండకూడదు. సో 1 ఉంటే 11 మెంబర్స్ అవుతారు సార్. అది 3 ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది అప్పుడు. సో 3 మెంబర్స్ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. That is less than 14 only. So according to this condition, that is got satisfied. So K ki B ki మధ్య 3 members place చేసుకున్నాం. So this is the arrangement we got. Now we are going to answer the questions based on this. So question number 19 here. How many people are seated around the table? So ఎంతమంది ఇందులో దీని చుట్టూ ఉన్నారంటే 13 members are there, sir. Total there are 13 members are there in the given circle. So option A will be the answer. Next question number 20. How many people are seated between K and B when counted from the left of K? So left of K నుంచి చూస్తే 1, 2, 3 ఎంతమంది ఉన్నారంటే 3 members are there. That's why answer for this question will be option A. Question number 20, option A will be the answer. Now question number 21. Who among the following is an immediate neighbor of A? Immediate neighbor of A ఎవరని అడుగుతున్నారు, that is C. So that is there in option D. So question number 21, option D will be the answer. Now question number 22. How many people are seated between K and I? K కి I కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగారు. అండ్ కౌంటింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఫ్రమ్ ఐ దగ్గర నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా వస్తాం సార్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే 1, 2, 3, 4, 5 ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే టోటల్ దేర్ ఆర్ 5 members are there. So question number 22, option 3 will be the answer. Next question number 23. In which position does B sit with respect to C? With respect to C చూస్తే B ఎక్కడ ఉన్నాడని అడుగుతున్నారు సార్. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th రైట్ లో కానీ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th లెఫ్ట్ లో కానీ. సో 6th రైట్ అయితే ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వాట్ దే గివెన్ 7th టు ద లెఫ్ట్. సో 7th టు ద లెఫ్ట్ చూస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 7th టు ద లెఫ్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. 5th టు ద రైట్ అవుతుందా అంటే సి దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే 1, 2, 3, 4, 5. సో 5th టు ద రైట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ 23, ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్. Question number 24, 26 based on directions here. Observe a person starts from point A. So I'm going to take here a person starts from point A. So point A నుంచి start అయ్యి and goes 8 kilometers towards south direction. So ఇలా 8 kilometers వచ్చున్నాడు సార్. Then to reach point B. సో B దగ్గరికి రీచ్ అయ్యాడు. Then turns left. సో సౌత్ లో ఉన్న టర్న్ లెఫ్ట్ అంటే ఇటువైపు వెళ్తాం సార్. సో the distance is 6 kilometers. And goes 6 kilometers to reach point C. So point C ని రీచ్ అయ్యాడు. ఫ్రమ్ C he turns left and goes 4 kilometers. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా లెఫ్ట్ కి టర్న్ అయ్యాడంటే పైకి వెళ్తాడు, నార్త్కి వెళ్ళి 4 meters. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. 4 meters టు రీచ్ పాయింట్ డి. సో డి అనే పాయింట్ ని రీచ్ అయ్యాడు సార్. అండ్ దెన్ టర్న్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ కి టర్న్ అయ్యాడు. అండ్ వాక్స్ 3 meters టు రీచ్ పాయింట్ ఈ. సో హీ రీచ్ ద పాయింట్ ఈ. దెన్ పాయింట్ ఈ హీ టేక్స్ ఎ రైట్ అండ్ గోస్ 3 kilometers. ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తిరిగి 3 kilometers వెళ్ళాడని చెప్తున్నారు సార్. క్లియర్? 3 kilometers టు రీచ్ పాయింట్ ఎఫ్. అండ్ దెన్ టర్న్ టువర్డ్స్ సౌత్ డైరెక్షన్, గో ఫర్ 4 kilometers టు రీచ్ ద పాయింట్ జీ. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 4 kilometers వచ్చి జీని రీచ్ అయ్యాడు సార్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద అరేంజ్మెంట్ దే హ్యావ్ గివెన్ అబౌట్. ఓకే, నౌ విల్ చెక్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్ జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ? What is the direction of G? So what is the direction of point G with respect to A? A దగ్గర నుంచి చూస్తే G పొజిషన్ ఏంటని అడిగారు సార్. So what is this direction? South east. So that is there in option C. So question number 24, option C will be the answer. Question number 25. What is the direction of point B with respect to point G? What is the direction of B with respect to G? G దగ్గర నుంచి కంపేర్ చేస్తే B పొజిషన్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ ఇన్ ద వెస్ట్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 25, ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ సి? ఏకి సికి మధ్య ఉన్న షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి అని అడిగారు సార్. సో ఏకి సికి మధ్యలో ఉన్న షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి సార్? సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది హైపోటెన్యూస్ అయితే ఈ రెండు సైడ్స్ కింద తీసుకుంటే సో √8² + 6². That is 64 plus 36 is equals to 100. So we are going to get √100 means 10 kilometers is the answer for this question. So question number 26, option C will be the answer. Now question number 27 based on blood relations. What they are given, observe here.
If A is the wife of B, they have given that A is wife of B. B is son-in-law, B is son of L. So B is son of L. S is the daughter of K. K is the husband of A's mother-in-law. సో ఏ వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లాకి కే ఈజ్ ద హస్బెండ్ అని చెప్పున్నాడు సార్. సో కే ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఏస్ మదర్ ఇన్ లా. సో ఏ మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎల్ తీసుకుంటాం అండ్ కే ఈజ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ఎల్ అండ్ ఎస్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ కే. సో ఎస్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ కే. సో వీళ్ళిద్దరికి బి అనే సన్ ఉన్నాడు, ఎస్ అనే డాటర్ ఉందన్న. నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ బి రిలేటెడ్ టు ఎస్. సో హౌ బి రిలేటెడ్ టు ఎస్ అని అడిగారు. సో హౌ బి రిలేటెడ్ టు ఎస్ నౌ బ్రదర్. సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. Now question number 28 here. In the given number, so this is the number given 6, 5, 7, 3, 2, 1, 9, 5, 4, 5 is the number given. If 1 is subtracted from the odd digit, so odd digits lonchi 1 subtract cheyamantunnadu sir. So this is going to be 4, 6, 2, 0, 8, 4 and 4, and 2 is added to the even digit 8, 4, 6. So even digits ki odd digits ki 1 is subtracted from the odd digit and 2 is added to the even digit. Then which of the following digits are repeated more than 3 times? So more than 3 times repeat అయింది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 మనకి ఎక్కువ సార్లు కనిపిస్తూ ఉంది సార్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ 4 times. సో 8 వచ్చేసరికి 2 times ఉంది, మిగతావన్నీ తక్కువ ఉన్నాయి. 6 2 times ఉంది, బట్ 4 ఈస్ ఫర్ మోర్ దాన్ 3 times. సో 4 will be the answer for this question. So question number 28, option B will be the answer. Now question number 29. In a class there are 30 children. So total 30 members ఉన్నారని మెన్షన్ చేశారు సార్ మనకి ఇక్కడ. Total there are 30 members are there and got different ranks. Subhanshu rank is 19th from the top. పైనుంచి చూస్తే Subhanshu rank 13th అని ఇచ్చాడు. So Subhanshu rank is 19th from the top. And Priyanka is 5 ranks above Shekhar. Shekhar is 2 ranks below Sudhanshu. Sudhanshu కంటే 2 ranks below సార్. అంటే శేఖర్ ర్యాంక్ ఎంత అవుతుంది సార్? శేఖర్ ర్యాంక్ 2 ranks తక్కువ అంటే హీస్ గోయింగ్ టు బి 20 and 21. ఇక్కడ ఈయన 21లో ఉంటే సో నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చారు? ప్రియాంక ఈస్ 5 ranks అబోవ్ శేఖర్. శేఖర్ కంటే ప్రియాంక పైన ఉంది సార్. అంటే 5 ranks అంటే ఏంటంటే తీసుకొచ్చి 21 వదిలేసిన తర్వాత హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 20, 19, 18, 17, 16. So 5 ranks 1, 2, 3, 4, 5. So here it is 20, 19, 18, 17, 16. So Priyanka will be in 16th position. Clear? So Priyanka will be in the 16th position from the top. సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ప్రియాంక ఫ్రమ్ బాటమ్ నుంచి ప్రియాంక ర్యాంక్ ఎంత అని అడిగారు. సో టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ మనకు తెలుసు, ప్రియాంక ర్యాంక్ ఒక వైపు నుంచి తెలుసు కాబట్టి 30 మైనస్ సో వన్ సైడ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ప్రియాంక ఒక వైపు నుంచి చూస్తే టాప్లో 16th లో ఉంది కాబట్టి బాటమ్ ర్యాంక్ కావాలి అంటే మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సార్? 14 వస్తుంది. 14 ప్లస్ 1 చేస్తే you are going to get the rank that is 15th rank. So 15th rank is the answer for this question, that is there in option B. So question number 29, option B will be the answer. Observe question number 30 here. They are given on data sufficiency. On which day of the month is Vanshika's birthday? So Vanshika birthday ఏ డేస్ లో వస్తుందో అడుగుతున్నాడు సార్. సో Vanshika's brother correctly remembers that Vanshika's birthday is after 16th బట్ బిఫోర్ 21st. సో 16th తర్వాత ఉండాలి, 21st కంటే ముందు ఉండాలి అంటే ఏ డేట్ తీసుకోవచ్చు సార్? 16th తర్వాత అంటే 17, 18, 19, 20 బిఫోర్ 21 అని ఇచ్చున్నారు కాబట్టి. సెకండ్ దాంట్లో ఏం ఇచ్చారంటే వంశికా సిస్టర్ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్స్ దట్, ఇద్దరు కరెక్ట్ గా రిమెంబర్ అయ్యారని చెప్తున్నాడు. రిమెంబర్స్ దట్ వంశికాస్ బర్త్డే ఈజ్ ఆఫ్టర్ 18th. సో 18 తర్వాత అంటే 19th ని తీసుకోవచ్చు సార్. 19, సో ఆఫ్టర్ 18 బట్ బిఫోర్ 24th అంటే 19, 20, 21, 22, 23 ఈ డేట్స్ ఎక్కడన్నా అవ్వచ్చు. మిమ్మల్ని అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు వంశికాస్ బర్త్డే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా చెప్పగలమా అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇద్దరికి కోఇన్సిడెన్స్ గా వచ్చింది ఏంటి సార్? 19, 20 అయితే 19 అని అవ్వచ్చు లేదా 20 అని అవ్వచ్చు. దట్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ద ఆన్సర్, వీఆర్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్ విత్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటాం సార్? సో అబ్జర్వ్ ద ఆప్షన్స్ హియర్. So they clearly mentioned that
If the data in both the statements 1 and 2 are not sufficient to answer this question. So రెండు statements use చేసిన ఆన్సర్ రాలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఆప్షన్ డి ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్. Now observe question number 31. Who among A, B, C, D and E scored highest marks? సో ఇందులో ఎవరు హైయెస్ట్ స్కోర్ చేశారని అడుగుతున్నారు సార్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏముంది అంటే చూడండి, బి అండ్ సి స్కోర్ లెస్ దెన్ డి. సో డి కంటే బి అండ్ సి తక్కువ స్కోర్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏ స్కోర్డ్ మోర్ దాన్ ఈ, హూ స్కోర్డ్ మోర్ దాన్ డి. సో ఈ స్కోర్డ్ మోర్ దాన్ డి, ఏ స్కోర్డ్ మోర్ దాన్ ఈ. సో క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగారంటే హూ అమాంగ్ ఏబిసిడిఈ దే స్కోర్డ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్. సో వీళ్ళు ఎవరు హైయెస్ట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేశారంటే ఏ స్కోర్ చేశారని తెలుస్తుంది. సో ఈ ఆన్సర్ రావడానికి ఏం చేశాను సార్, మనం రెండు స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి బోత్ 1 and 2 ఆర్ నెసెసరీ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో అది ఎక్కడ ఉంటే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో దట్ ఆప్షన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ the data in both the statements 1 and 2 together are necessary. రెండు కలిపి యూజ్ చేయాలి. That's why option E will be the answer for question number 31. Now question number 32. In a code language we can write is written as A, D, B and C and she can read is written as A and C and D. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక మనం అడుగుతుంది ఏంటంటే క్యాన్ అనే దానికి మనకు ఆన్సర్ చెప్పగలమా. ఒకసారి చూడండి సార్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, వీ క్యాన్ రైట్ అని ఇచ్చున్నాడు. సో వీ క్యాన్ రైట్. సెకండ్ దాంట్లో షీ క్యాన్ రీడ్. సో రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్నది ఏంటి, ఓన్లీ క్యాన్ మాత్రమే కామన్ గా ఉంది. సో కెన్ మాత్రమే కామన్ గా ఉంది కాబట్టి రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న కూడా ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. ఏది కామన్ గా ఉంది, సిఎన్ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి సో మన ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు, క్యాన్ ఈక్వల్స్ టు సిఏఎన్ అని చెప్పి. సో ఫస్ట్ దాని ద్వారా నాకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సార్. సెకండ్ దానికి వెళ్దాం. ఇన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ షీ కెన్ వర్క్ ఇస్ రిటన్ యాజ్ ఏఎన్ కేఎన్ ఆర్ఎన్ అండ్ క్యాన్ యూ డూ దిస్ ఇస్ రిటన్ యాజ్ ఆర్ఎన్ టిఎన్. ఇప్పుడు షీ క్యాన్ వర్క్, ఈ రెండిట్లో కూడా క్యాన్ ఒకటే కామన్ గా ఉంది, ఇంకేం కామన్ గా లేవు. సో రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్నది ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఏఎన్ కేఎన్ ఆర్ఎన్, ఇక్కడ ఆర్ఎన్ కామన్ గా ఉంది. సో సెకండ్ కేస్ ద్వారా క్యాన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎన్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ క్యాన్ ఈక్వల్స్ టు సిఎన్ వచ్చింది, క్యాన్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎన్ వచ్చినా అది పక్కన పెట్టండి సార్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వీటి ద్వారా ఆన్సర్ తీసుకురాగలుగుతున్నది చెక్ చేయాలి. అది కరెక్ట్, ఈ ఆన్సర్ ఈక్వల్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. క్లియర్. సో ఫస్ట్ దాని ద్వారా ఆన్సర్ వస్తుంది, అలాగే సెకండ్ దాని ద్వారా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్స్ వై ఐ కెన్ గో ఫర్ either 1 or 2 is sufficient to find the answer for this question. So either 1 or 2, so that is there in option C. Question number 32 option C will be the answer. Now observe question number 33. 6 persons sit in a linear row and all of them are facing the north direction. Y sits third from one of the extreme ends. So question chinnade kabatti directly I am answering this question without copying the data here. So total there are 6 members they mentioned, 6 members. సో వై సిట్స్ థర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్. ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ నుంచి వై థర్డ్ పొజిషన్లో ఉండాలి అంటే మనం రెండు కేసెస్లో తీసుకోవచ్చు సార్. సో ఇటువైపు నుంచి కూడా వై రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమి ఇచ్చున్నాడంటే ఓన్లీ టూ పర్సన్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ వై అండ్ జీ. ఓన్లీ 2 persons సిట్స్ బిట్వీన్ వై అండ్ జీ అంటే 2 తీసుకుంటే ఇక్కడ జీ వస్తుంది, ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే జీ వస్తుంది. డబ్ల్యూ సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జీ. జీకి లెఫ్ట్ లో డబ్ల్యూ అంటే ఇటువైపు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో కాబట్టి జీకి లెఫ్ట్ లో డబ్ల్యూ 1 2 3 4 డబ్ల్యూ విల్ కమ్స్ హియర్. కే సిట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. సో కే సిట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కే అండ్ డి కలిపి ఉండాలి అని. సో కే సిట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ కే అండ్ డి హియర్. ద రిమైనింగ్ పర్సన్ ఏ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ మీన్స్ ఏ విల్ కమ్స్ అట్ దిస్ పొజిషన్. సో హియర్ వి గాట్ దిస్ యాజ్ ద అరేంజ్మెంట్. So this is the arrangement that we got. Now we'll check the answers on it. Question number 33. How many persons sit towards the right of K? So K ki right side lo enta mandi unnaru ante 2 members unnaru. So answer for this question will be option A. Next, which of the following pair of persons sit at extreme ends of the row? Extreme ends lo unnadi evaru sir, A and G. That is there in option E. So question number 34 option E will be the answer. Question number 35. 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence a form a group. Find the one that does not belongs to the group అని ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఏ అండ్ డబ్ల్యూ, ఏ అండ్ డబ్ల్యూ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి సార్. డబ్ల్యూ అండ్ కే గ్యాప్ ఉంది, కే అండ్ డి పక్క పక్కనే ఉన్నాయి, డి అండ్ జీ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి, డబ్ల్యూ అండ్ వై పక్క పక్కనే ఉంది. సో ఏది డిఫరెన్స్ ఉందంటే డబ్ల్యూకి కేకి 1 గ్యాప్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. Now observe question number 36 to 40 based on circular seating arrangement. There are 8 persons seated around a circular table facing towards the center of the table. All of them face towards the center. So ఇక్కడ వరకు ఇచ్చున్నారు సార్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్. సో టోటల్ 8 members they mentioned, right? So first of all
ఎన్ సిట్స్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ ఎన్ గురించి ఏ గురించి మళ్ళీ అక్కడ రిపిటేషన్ లేదు సార్. సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ. సి సిట్స్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఓ అని ఉందా అంటే నెక్స్ట్ సి గురించి ఓ గురించి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉందా సార్? ఎక్స్ ఇక్కడ ఓ గురించి ఉంది, ఇక్కడ సి గురించి ఉంది. నెక్స్ట్ డి సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. డి సిట్స్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి. So if I take C here, when C is facing inside the circle, 1, 2, 3, D position will be at this. ఇప్పుడు CD గురించి మనకు తెలిసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి ఉన్న కాంబినేషన్ ఏంటో చూద్దాం సార్. నెక్స్ట్ C sits second to the left of O. C sits second to the left of O. O కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో C ఉంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా అయిపోయింది సార్. సో కనెక్టివిటీ వెతుక్కుంటూ చేస్తున్నాం సార్. ఫస్ట్ డి అండ్ సి గురించి ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సి గురించి రాసుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి సి గురించి ఓ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఓ గురించి ఎక్కడ ఉందో చూడండి. ఓన్లీ 1% సిట్స్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ కే. ఓకి కేకి మధ్యలో 1% ఉండాలంటే ఇక్కడ రాయటానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కే విల్ కమ్స్ అట్ దిస్ పొజిషన్ ఓన్లీ. సో కే గురించి ఉంది. నెక్స్ట్ కే ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఏ. సో కే ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇక్కడ రాయలేము కాబట్టి ఏ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం సార్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది కూడా అయిపోయింది. కే ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఏ. నెక్స్ట్ వి సిట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఆర్. V sits third to the left of R అంటే R ఇక్కడ తీసుకుంటే R is facing inside. So 1, 2, 3, V will comes at this position. The remaining person will comes at this position. So who is the other person? N sits second to the right of A. N sits second to the right of A అని ఇచ్చినాడు కాబట్టి N will comes at this position. All the members are facing inside. So this is the arrangement that we got here. Now we'll check the answers on it. Now question number 36. Who among the following persons sits second to the right of D? D ki second right lo unnadi evaru? A. That is there in option B. Question number 36, option B will be the answer. Question number 37. How many persons sits between R and V when counted from left of R? R left నుంచి కౌంట్ చేస్తే R కి V కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారని అడుగుతున్నారు. సో 1, 2, only 2 members are there. That is there in option B. Question number 37, option B will be the answer. Question number 38. Which of the following statements are true? First one, K sits immediate right of D. So immediate right of D. K sits immediate right of D ante yes. N is an immediate neighbor of both C and R. N is an immediate neighbor of both C and R sir? Kaadu. V sits immediate left of N. V sits immediate left of N. Yes. అంటే ఏ సి రెండు కరెక్ట్ అవుతున్నాయి సార్. సో ఏ అండ్ సి కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ సి అనేది ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 38 ఆప్షన్ ఈ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. ఇఫ్ ఏ అండ్ ఓ ఇంటర్చేంజ్ దర్ పొజిషన్స్. ఒకవేళ ఏ అండ్ ఓ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే అంటే ఓ ఇక్కడికి వచ్చేయాలి, ఏ ఇక్కడికి రావాలి సార్. ఇంటర్చేంజ్ దర్ పొజిషన్, దెన్ హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఏకి రైట్ సైడ్ లో ఎవరు ఉంటారు సార్? ఇప్పుడు ఆబ్వియస్ గా కే ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద ఆన్సర్. నౌ అబ్జర్వ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 హియర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ? ఏ ఫేసెస్ ఆర్. ఏ ఫేసెస్ ఆర్ ఇస్ ట్రూ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. వి సిట్స్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎన్. V sits immediate left of N only. Yes, అది కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు. N faces O. N O ని ఫేస్ చేసింది అంటున్నారు సార్. లేదు, N O అటువైపు ఉంది. D sits second to the right of R. ఇవన్నీ సరిపోయినాయి సార్. ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ ఉందంటే N faces O is wrong. That's why question number 40 option C will be the answer.